back. Let's quickly cut across to Home Minister Amit Shah. He's speaking in Kerala. Let's take a listen. भाइयों बहनों, महान नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी। प्रधानमंत्री विकसित भारत എന്ന സങ്കല്പമാണ് രാജ്യത്തെ 145 കോടി ജനങ്ങളുടെ അവതരിപ്പിച്ചത്। और मैं केरल के भाइयों बहनों को बताने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर ही जाता है। കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വികസിത ഭാരതം എന്നുള്ളത് വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടിയാണ് സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നത്। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं। दक्षिण भारतത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിക്കാതെ വികസിത ഭാരതം സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല। और महान केरल राज्य जो अनेक संस्कृतियों का मिल मिलाप कर आगे बढ़ने वाला राज्य है, विकसित केरल आज से भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य बनने वाला है। ये विविध സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവിധ ആശയധാരകളുടെ കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിൽ വികസിത കേരളം എന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആശയമാണ് കേരളത്തിലെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകാൻ പോകുന്നത്। भाइयों बहनों, जिस आधार पर विकसित केरल की कल्पना हम करते हैं, उसके मूल में मोदी जी के 3 सिद्धांत। पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस। ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നാം വികസിത കേരളം എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്। അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് അഴിമതിരഹിത ഭരണം। दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं। വിവേചനമില്ലാതെ സർക്കാർ പരിപാടികളുടെ നടപ്പാക്കൽ। और तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना। ക്രീഡന രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനം। भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा दोनों केडर बेस्ड पार्टी है, सीपीएम बीजेपीയും കേഡർ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പാർട്ടികളാണ്। मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास, इसके ऊपर केडर का विकास। പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ വികസനമാണെങ്കിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ അണികളുടെ വികസനം മാത്രമാണ്। और भारतीय जनता पार्टी के लिए केडर के विकास के ऊपर विकसित केरलम है। ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ബിജെപിക്കാരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് മുകളിലായി ഈ കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനമാണ്। और मित्रों, ये एलडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, केरल की जनता ने कई साल तक दोनों को मौके दिए, मगर दोनों ने किया क्या? हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की निर्मिति, एपीसमेंट और देश विरोधी तत्वों का केरल में पनाहगाह बनाने का काम किया। കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു, പക്ഷേ അവരെന്താണ് തിരിച്ചു നൽകിയത്? അക്രമവും അഴിമതിയും പീഡനവും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവും എന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കേരളത്തെ ദേശവിരുദ്ധ നരേറ്റീവുകൾ, ദേശവിരുദ്ധന്മാരുടെ താവളമാക്കി കൂടി അവർ മാറ്റിയിരുന്നു। मित्रों, जब पीएफआई की गतिविधि इतनी बढ़ी, मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध डाला। मैं आज पूछना चाहता हूं, जिस धाराओं के तहत मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध दिया, वो सारी धाराएं केरल सरकार के पास भी सारी शक्तियां थी। क्यों केरल की लेफ्ट सरकार ने
पीएफआई को प्रतिबंधित नहीं किया और पीएफआई बढ़ता 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 भारत के अन्य हिस्सों में जब गया तब मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर सारे राष्ट्र विरोधी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। ಈ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಮತತೀವ್ರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಗೋಕುಲಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಮತತೀವ್ರವಾದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಡೆಯುವುದರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ജനത്തോടിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ അവരുടെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പിഎഫ്ഐയെ മോദി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ശേഷവും കേരളത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലും അകത്ത് പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ മതതീവ്രവാദികളെയും ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിടാൻ ജയിലിടാൻ സാധിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രമാണ്. भाइयों बहनों, आज मैं केरल की जनता को कहने आया हूं, आप परिवर्तन चाहते हैं तो एलडीएफ को निकालने के लिए यूडीएफ को वोट देते हैं और यूडीएफ को निकालने के लिए एलडीएफ को वोट, मगर दोनों परिवर्तन नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि परिवर्तन करने के लिए, विकसित केरल बनाने के लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट करिए। കേരളത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റമാണെങ്കിൽ എൽഡിഎഫിനെ മാറ്റി യുഡിഎഫിനെ മാറ്റി എൽഡിഎഫിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇത് വികസിത കേരളമാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് സമയമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച് ഒരു വികസിത കേരളം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയം ആഗ്രഹമായിരിക്കും. अभी अभी कम्युनिस्ट नेता एक कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी, उनको मालूम नहीं है असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं लोकसभा के चुनाव में और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं। സാധാരണഗതിയിൽ സിപിഎമ്മുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് വടക്കേ പാർട്ടിയാണ്, വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ വടക്കേ കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ ആസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തറപറ്റിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഒറീസ ബിജെപിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇതാ തമിഴ്നാട്ടിലും നമ്മൾ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. भाइयों बहनों, हम जब ओडिशा में मेहनत कर रहे थे तब भी हम पर एक ताने कस रहे थे। ओडिशा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। ഒറീസയിൽ നമ്മൾ മത്സരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രയോജിച്ചു, പക്ഷേ ഇന്ന് ഒറീസയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി. आसाम में भी हमें ताने कसे जाते थे, आसाम में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार